Okay, so now we will discuss on where did the workers come from. So, as the number of factories, started to increase in India, the demand for workers also increased. Okay, so naturally, number of factories बढ्दै गएपछि यो फ्याक्ट्रिजमा काम गर्ने मान्छेको डिमान्ड पनि के भयो बढ्दै गयो. So the question is now, where did the workers come from? कहाँबाट आयो workersहरू? So if you see most of these workers, okay, who were employed in these factories, they came from the neighboring districts. Okay, that means जुन चाहिँ जग्गा छ फ्याक्ट्री त्यो फ्याक्ट्रीको छेउछेउमा वरिपरि जति पनि डिस्ट्रिक्ट्सहरू छ त्यो डिस्ट्रिक्ट्सबाट चाहिँ the workers went to these places and started working there. Peasants and artisans, जसले चाहिँ अब they did not have any kind of work now होइन उनीहरूको पेजेन्ट्सको आर्टिसन्सको काम थिएन. Those who did not find any work, they went to the industrial areas जहाँ फ्याक्ट्रिजहरू बनेको छ त्यो जग्गाहरूमा गएर उनीहरूले they in a hope of getting job they went to these new industrial areas. Okay, like you must be watching in the news right now, that the labor अहिले COVID-19 ले गर्दा from all these places मुम्बईबाट गुजरातबाट बिहारबाट all these industrial एरियाजहरू हो नि त्यहाँबाट लेबर्सहरू या फ्याक्ट्री वर्कर्सहरू के हुँदैछ दे आर अल कमिङ ब्याक टु द भिलेज होइन. सो अहिले त्यो द्याट इज इन द न्युज राइट नाउ राइट. सो मोस्टली यो फ्याक्ट्रिजमा काम गर्ने जुन चाहिँ वर्कर्सहरू छ दे मोस्टली they used to come from the nearby districts. Okay, and all these peasants and artisans जसले चाहिँ those who had lost their job है after the Europeans took over उनीहरूको कामहरू सबै के हुँदै गएको थियो सकिँदै गएको थियो. They did not have any work, they did not, most of them were jobless, so they moved to this industrial centers in a hope of getting a job. So over 50% of the workers, जस्तै यहाँनिर दिएको छ example, Bombay cotton industries मा 1911 मा most of these workers in this industry came from the neighboring district of Ratnagiri. Alright, so बम्बेमा रत्नागिरी भन्ने जग्गाबाट त्यो डिस्ट्रिक्टबाट ज्यादातर मान्छेहरू पेजेन्ट्सहरू आर्टिसन्सहरू दे युज टु दे वेन्ट टु दिस बम्बे कटन इन्डस्ट्रिज okay in 1911 and started working there. Okay, in the same manner कानपुरमा जब टेक्सटाइल वर्कहरू स्टार्ट भयो अल दिस फ्याक्ट्रिजहरू स्टार्ट भयो भिलेजेस जति पनि कानपुरको वरिपरि छ त्यो जग्गाहरूबाट दे वेन्ट टु दिस एरिया इन अर्डर टु वर्क देयर इन द फ्याक्ट्रिज. Okay, so most often will workers they move between village and city and returning to their village homes during their harvest and festival. So यो जुन चाहिँ वर्कर्सहरू छ दे युज टु सफल उनीहरू मुभ भइबस्थ्यो उनीहरू जब उनीहरूको आफ्नो गाउँमा जब हार्भेस्टिङ सिजन हुन्थ्यो जब फेस्टिभल्सहरूको टाइम हुन्थ्यो दे युज टु गो ब्याक टु देयर भिलेजेस एन्ड जब उनीहरूको त्यो सबै काम नहुँदाखेरि चाहिँ यता हार्भेस्टिङ टाइमहरू नहुँदाखेरि दे युज टु गो टु द सिटी in order to work in the factories. Okay, in figure 19 you can see just the young workers of the Bombay mill during the early 20th century. So these were the workers. Look at how they have been dressed up. Please this is very very important. Look at the dress up, very very simple kind of people they were. Okay, now over the time that the news ko employment ko news जुन चाहिँ स्प्रेड हुँदै गयो मोर एन्ड मोर वर्कर्सहरू दे ट्राभल्ड ग्रेट डिस्टेन्सेस उनीहरू टाढो टाढो जग्गादेखि पनि उनीहरू ट्राभल गरेर जहाँ जहाँ मिल सेटअप भएको छ त्यो जग्गाहरूमा काम गर्नुको लागि वर्कर्सहरू जानु थाल्यो. ओके, फर इक्जाम्पल देख्छ युनाइटेड प्रोभिन्स फर इक्जाम्पल दे वेन्ट टु वर्क इन द टेक्सटाइल मिल्स अफ बम्बे एन्ड इन द जुट मिल्स अफ क्यालकाटा. Okay, so many people from United Province say they moved to Bombay मा जब jute mills textile millsहरू सेटअप भयो क्यालकाटामा सेटअप भयो jute millsहरू जग्गा जग्गाबाट मान्छेहरू ट्राभल गर्यो in order to work in these factories there. Okay, uh, let's go to the other page. Now yeah, so this is here again getting jobs the demand of workers was more, but again cities मा गएर job पाउनु was another difficult thing. It was not easy to get a job. Okay, र जस्तो यहाँ भनेको छ the number of seeking the works were more than the jobs available. किनभने काम खोज्ने मान्छे चाहिँ ज्यादा थियो काम चाहिँ के थियो कम्ती थियो. Okay, so despite of the increasing number of factories, despite of the demand of the increasing demand of the workers, it was very difficult to find a job in the cities. All right, so अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि न इन्डस्ट्रियलिस्टहरूले इभन दे ह्याड रेस्ट्रिक्टेड एन्ट्री इन द मिल्स. ओके, जो पायो त्यसलाई मिलमा काम गर्नु दिँदैन. ओके, र प्रायः जस्तो इन्डस्ट्रियलिस्टहरूले चाहिँ जबर भन्ने एउटा पर्सनलाई के गरेको थियो इम्प्लोय गर्थ्यो र दिस जबरले चाहिँ के गर्थ्यो नयाँ रिक्रुट्स नयाँ काम गर्ने मान्छेहरू खोज्ने काम चाहिँ जबरले गर्थ्यो. जस्तै यहाँनिर फर इक्जाम्पल हियर इन फिगर 20 यु क्यान सी a person. So he was a jobber, he was a head jobber.
Okay, look at his clothes, it is much more, it is better than अघिको जुन चाहिँ you know जुन चाहिँ वर्कर थियो त्यो भन्दाखेरि much more better छ नि होइन. सो जबर चाहिँ छ, जबर चाहिँ he was employed by the industrialist to find workers to work in the factories. So most of this jobber चाहिँ को हुन्थ्यो भन्दाखेरि he used to be the trusted worker, old and the trusted worker of the इन्डस्ट्रियलिस्ट हो कि त्यो फ्याक्ट्रीमा काम गर्ने जुन चाहिँ पुरानो ट्रस्टेड पर्सन छ त्यसलाई चाहिँ जबर भनेर इम्प्लोय गर्थ्यो र उसको काम चाहिँ के हुन्थ्यो नयाँ नयाँ काम गर्ने मान्छे खोज्नुको लागि. सो मोस्ट अफ द टाइम के हुन्थ्यो यो जबरले आफ्नो भिलेजबाट मान्छेहरू यसरी काम गर्नुको लागि ल्याउँथ्यो. हि इन्स्योर्ड जब्स टु देम. ओके, उनीहरूलाई सिटीमा सेटल गर्ने हेल्प पनि गर्थ्यो र त्यो काम खोज्ने मान्छेहरूलाई जब केही प्रब्लम हुन्थ्यो केही क्राइसिस हुन्थ्यो मनी पनि उसले प्रोभाइड गरेर हेल्प गर्थ्यो. ओके, र लेटर अन के भयो भन्दाखेरि द जबर बिकेम अ भेरी अ पर्सन अफ अ अथोरिटी एन्ड पावर. जबरको पोजिसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट भयो. ओके, र लेटर अन के भयो भन्दा यो जबर्सहरूले मान्छेलाई काम दिनुको लागि उसले के गर्थ्यो मनी एन्ड गिफ्ट के गर्नु थाल्यो डिमान्ड गर्नु थाल्यो. एन्ड दिस इज हाउ हि बिग्यान टु कन्ट्रोल द लाइफ अफ द वर्कर. अलराइट. सो जस्तै यहाँनिर लेट्स रिड सोर्स ईमा. सोर्स ईमा दिएको छ यहाँनिर बसन्त पार्करले. हि इज अ मिल वर्कर, हि वाज अ मिल वर्कर इन बम्बई. र उसले के भनेको छ द वर्कर्स वुड पे द जबर्स मनी टु गेट द सन्स वर्क इन द मिल. है, सो यसरी जबर्सहरूलाई पैसा दिएर उनीहरूले आफ्नो छोराछोरीलाई काममा लाउँथ्यो. ओके, सिमिलरली यहाँनिर अनदर सोर्स एफमा दिएको छ भाइ भोसले, अ ट्रेड युनियनिस्ट अफ बम्बे. ओके, ट्रेड युनियनको मेम्बर थियो उसले. So he has given a situation of how working condition was there in during those days. So during those days shift काम गर्ने फ्याक्ट्रीमा काम गर्ने टाइम कति हुन्थ्यो 10 hours हुन्थ्यो, which was from 5 p.m. in the morning, I mean evening, till 3 a.m. Okay, it was a terrible रातभरि काम गर्नु पर्थ्यो. So it was very very difficult for the workers to work in the factories. Okay, all right, so let's get into the now. I've made a points for you to remember in this topic. So where did the workers come from? As the number of factories जुन चाहिँ बढ्दै गयो, demand of workers increase भयो. Most of the workers जो फ्याक्ट्रिजमा काम गर्थ्यो उनीहरू नेबरिङ डिस्ट्रिक्ट्सहरूबाट आउँथ्यो. ओके, पेजेन्ट्स भयो, आर्टिसन्स भयो, जो चाहिँ भिलेजेसमा जबलेस थियो जसको काम थिएन, दे वेन्ट टु दिस इन्डस्ट्रियल एरियाज इन सर्च अफ वर्क्स. ओके, र मोस्टली मिलमा काम गर्ने वर्कर्सहरू चाहिँ भिलेज र सिटीको बिचमा मुभमेन्ट उनीहरूको भइबस्थ्यो. उनीहरू सिटिजहरूदेखि घर पनि जानु पाउँथ्यो. ओके, त्यति बेला पर्मिसन दिन्थ्यो, छुट्टी दिन्थ्यो. ओके, स्पेसली ड्युरिङ हार्भेस्ट एन्ड फेस्टिभल्सको टाइममा यो मिल वर्कर्सहरू दे युज टु गो ब्याक टु देयर भिलेजेस. एन्ड जब सकिन्थ्यो दे युज टु कम ब्याक टु द सिटी इन अर्डर टु फाइन्ड द जब. ओके, इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटिज बढ्दै गयो है, र जति बढ्दै गयो त्यति मान्छेहरू टाढो टाढो जग्गादेखि दे ट्राभल्स टु प्लेसेस लाइक क्यालकटा, प्लेसेस लाइक बम्बे, जहाँनिर चाहिँ इन्डस्ट्रिजहरू सेटअप हुँदै थियो इन अ होप अफ गेटिङ अ job. Okay, but even if the number of demand of workers बढ्दै गयो, number of factories बढ्दै गयो, जब पाउनु चाहिँ के थिएन सजिलो थिएन. ओके, किनभने जब खोज्ने मान्छे चाहिँ ज्यादा थियो, जब अभाइलेबिलिटी चाहिँ त्यसको के थियो कम्ती थियो. So who were the jobbers? So jobbers were basically they were the person employed by the industrialist टु गेट न्यू रिक्रुट्स. है, नयाँ काम गर्ने मान्छेहरू खोज्नुको लागि चाहिँ जबरलाई रिक्रुट गर्थ्यो. मोस्टली यो जबरहरू चाहिँ उनीहरूकै कम्पनीको जुन चाहिँ पुरानो ट्रस्टेड वर्कर छ त्यसलाई चाहिँ जबरको काम दिन्थ्यो. ओके, र दिस जबर युज टु गो टु द भिलेजेस, लुक आफ्नो भिलेजबाट उसले मान्छेहरू काम गर्ने लिएर आउँथ्यो, उनीहरूलाई जब दिन्थ्यो, सिटीमा सेटल गर्नु हेल्प गर्थ्यो. ओके, केही प्रब्लम हुँदाखेरि उसले हेल्प पनि गर्थ्यो. ओके, तर टाइम बित्दै जाँदाखेरि जबरको जुन चाहिँ अथोरिटी र पावर पनि बढ्दै गयो. ओके, र लेटर अन दिज जबर्सहरूको पोजिसन इट बिकेम भेरी इम्पोर्टेन्ट. ओके, र उनीहरूले मान्छेलाई काम दिलाउनुको लागि दे युज टु डिमान्ड फर मनी एन्ड गिफ्ट्स. ओके, एन्ड स्लोली स्लोली दे बिग्यान टु कन्ट्रोल द लाइफ अफ द वर्कर. Okay, so these are very important. Who is a jobber? This is a very important question from this topic. And where did these workers come from? You can make this points, write the answer, make your answer from these points that has been presented here. Okay, so with that we come to the end of the fourth chapter.